respects, I now welcome our chief guest, Dr. Ramesh sir, to share his thoughts. అందరికీ వరల్డ్ ఫిజియోథెరపీ డే శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మన ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన మేనేజర్ వారికి, సీనియర్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ అందరికీ నా వరల్డ్ ఫిజియోథెరపీ డే శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని అందరికీ కలిసినందుకు. సమాజంలో, సొసైటీలో ఫిజియోథెరపిస్ట్ రోల్ చాలా ఉంది. ముఖ్యంగా మీరు పేషెంట్ల యొక్క ప్రాబ్లమ్ని డైరెక్ట్గా దగ్గరుండి నయం చేస్తున్నందుకు సొసైటీ మీకు చాలా రుణపడి ఉంది. మీరు ఇంతటితో ఆగకుండా, బీబీతో ఆగకుండా ఇందులో ఫ్యూచర్లో చాలా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ స్పెషాలిటీస్ అన్నీ చదవాలి. మీరు ఎంపీటీలు కానీ స్పెషలైజేషన్ చేయాలి. వరల్డ్ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగున్నాయి. ఇండియాలోనే కాకుండా, ఇండియాలోనే అనుకోవద్దు, గల్ఫ్ కంట్రీస్ కానీ, యూకే, యూఎస్ఏ, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా లాంటి కంట్రీస్లో ఫిజియోథెరపీకి చాలా డిమాండ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఉన్న 4 years మాత్రం మీ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, క్లినికల్గా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికోసం ఫ్యాకల్టీ అంతా ఉన్నారు, మీకు అంతా హెల్ప్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. To the society like that. So earlier days people were not able to even understand the word of physiotherapy. So we as seniors, that Veer Kumar sir, myself and Dr. Krishnamohan, we were the first people to start off physiotherapy at Kondapur. So I am speaking English. Is it understanding everybody? No issues with the language, right? So you have good English trainer also. So since because the language is very important here in our physiotherapy profession, because there are so many similar words will be there in your books. Every word will have the same meaning, but medically it has to be differentiated. Sir, it's your job. I think I am very much overwhelmed by meeting you here. This is because unless and until you listen to the subject in the classroom, you cannot get it into your brain, and it cannot be reproduced in the examination hall, and it cannot be practiced in your daily living activities as a professional. So you are all going to be doctors, professional physiotherapists in this society. So what I request you all is not only just for doctor degree name's sake, but you have to have good knowledge of the subject, have a disciplined brought up living as well as learning. So everything should be going hand in hand. First of all, you discipline yourself, impart knowledge in your brain. When you come out into the society, be like a gentleman. So you have been observing many of the doctors in the society, like how we seniors got good name in the society for physiotherapy. The same way you have to carry it out. So when we get aged, we'll go away from the profession. Then you are the upcoming doctors by name, physiotherapists, to carry out this legacy of physiotherapy in the society. So for it to be happened, you have to prepare yourself, you have to discipline yourself, you get good knowledge of the subject, then practice. You have to have good disciplined product. Who is the father of physiotherapy? Per Henry Ling is the father of physiotherapy. Is the father of physiotherapy, followed by Hippocrates, Galen. Hippocrates and Galen. In India, Dr. Munish is the person who developed this area, in this area. He has tried his level best to improve the standards of physiotherapy in India. We have to take the words from them and we have to give a word to them. We have to promise them that we will arise the department of physiotherapy in the highest manner, sir. We are not subsided. Sorry, while introducing, I didn't introduce Dr. Ramesh sir. Sorry for that, sir. Okay. అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత what happened?
తర్వాత వచ్చేసి ఫిజియోథెరపిస్ట్ has been evolved like anything. Electrical therapy has been included. Now robotics has been included. AI has been included. Artificial intelligence has been included. చాలా మంది అనుకుంటారు ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఎందుకు మొత్తం రోబోట్స్ చేస్తున్నాయి. ప్రెసెంట్ వర్డ్స్ అది. ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఎందుకు రోబోట్స్ అన్ని చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద సి with the fine touch, the sensation, the physiotherapy will give the movement with his hands. That's why the physiotherapy hands are called the healing hands. మనము డాక్టర్ కోసమో లేదంటే ఏ సర్టిఫికేట్ కోసమో ఈ చదవకూడదు. యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ ద పీపుల్. ఎప్పుడు నీకు తృప్తి వస్తుంది, వెన్ విల్ యూ బి వెరీ సాటిస్ఫైడ్. ఒక బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పేషెంట్ కానీ, ఒక మేజర్ ఇంజురీ పేషెంట్ కానీ, ఒక పారాలసిస్ పేషెంట్ కానీ మీ చేత ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఇఫ్ ఈ గెయిన్స్ ద సేమ్ స్ట్రెంగ్త్, కోఆర్డినేషన్, అజిలిటీ, ఎబిలిటీ, కోఆర్డినేషన్, గ్రేట్ ట్రైనింగ్, ఎవ్రీథింగ్, అప్పుడు నీకు తృప్తి వస్తుంది. Then you will be proud as a physiotherapist. That is what we need. See, don't for the certificate purpose, don't study this subject, please. నా కాలేజ్ అయిపోయిందంటే 6 నుంచి డైరెక్ట్ ఇంటికి పోకుండా ఐ గో టు మై క్లినిక్. Not for the cause of money. It is to serve the people. Okay? మీ అందరి కోసం ఇవన్నీ మేమంతా ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నాము, మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము, దాని తర్వాత వచ్చేసి మీ సార్ వచ్చేసి మా అందరిని ఎందుకు పిలిచారు, ఇవన్నీ ఎందుకు, అవన్నీ మీకోసం. యు ఆర్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫిజియోథెరపీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, యు ఆర్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు వస్తాను, మీకు బయటకు వస్తాను, మీకు జాబ్ రావాలి. లేదంటే నేను ఫిజియోథెరపీ ఎందుకు చేస్తున్నాను రా అనే బాధ మీకు ఉండకూడదు. జాబ్ రావాలి, లేదంటే క్లినికల్గా మీకు బాగా ఎదగాలి. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. It is not just like coming over there and just go and see, write the prescription and just go away, win the money and go away. This is not the procedure. Okay? కాబట్టి చదువు అనాటమీ చదివింటారు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్. అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తాయి. ఇవన్నీ చదివింటారు. సి అనాటమీ ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బాడీ అంతే కదా, అండ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అది మీరు చేస్తున్నారు ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ అనాటమీ తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఫిజియాలజీ తెలుసుకుంటావు. హార్ట్ గురించి చదువుతున్నావు. హార్ట్ గురించి చదివేటువంటి శాస్త్రాన్ని అనాటమీ అంటాం. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అనాటమీ. దట్స్ పర్టిక్యులర్ సైన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అనాటమీ. ఓకే, హౌ ఇట్ వర్క్స్, హౌ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, దట్ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజియాలజీ. అనాటమీ, ఫిజియాలజీ చదువుకోకుండా ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎ ఫిజియోథెరపిస్ట్, వాట్ యూ విల్ డూ? I'm bad to say one thing. I have some physiotherapists, especially at the COVID time. They doesn't know where is the quadriceps muscle. I asked him, where is the quadriceps? Go on telling the quadriceps exercises. Sir, yes sir. What he is doing? He has done his BPT. What he is doing? Chair in పట్టుకొని పైకి కిందికి చూపిస్తారు. క్వాడ్రిసెప్స్ అంటే బైసెప్స్ అంటున్నారు. ఆ స్థాయికి మాత్రం పొరపాటు కూడా మీరు పోకండి. డూ యువర్ లెవెల్ బెస్ట్. మీరు కూడా పైకి రాండి. పైకి వచ్చేసి మీరు కూడా చాలా మందిని బాగుపరచండి. మన యొక్క ఫిజియోథెరపీ డిపార్ట్మెంట్కి మంచి పేరు తెస్తారని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్కి, డాక్టర్ రమేష్ గారికి, దాని తర్వాత ప్రిన్సిపల్ గారికి, అందరి ఫిజియోస్కి, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి థ్యాంక్ యూ అంటారు. I would like to invite our respected correspondent, Sir Dr. Ali Akbar sir, to kindly come forward and give us valuable comments. Warm welcome to all the dignitaries on the dais, especially our guest, Dr. Ramesh sir, who has accepted our invitation and come here to address the students. It is an honor to not only to the management but also to the students, because one doctor is here to address our students. Along with that, we have gathered here
along with our Prothirush Physiotherapy Association, it's an honor to not only to the management but also to the students, because one doctor is here to address our students. Along with that, we have gathered here along with our Prothirush Physiotherapy Association, Honorable President Satyaprakash Kumar, Krishna Mohan sir, all other physiotherapists, especially Viral Kumar sir. I did not know that he is working in a physical education college. I know just him as a physiotherapist, but just now I came to know he has given a good inputs to you as a student what you can do. So please take his words and follow his words, because they are in the profession. They can tell you more things rather than now as a management we can tell little bit, but as their profession, they are in the profession, they can guide you more. So if you follow their guidance, it will be helpful. Especially I am thankful to Dr. Ali Akbar and also Asfa Madam who are here, because tomorrow, maybe this month or next month, you will be going to the government hospital for clinicals. So use their knowledge and their abilities to enhance your skills. See, enhancing your skills is very, very important. Okay, one is knowledge you are gaining here. Whatever your lecturers are teaching you, that way you are gaining the knowledge. But to provide, to improve your skills, clinical skills, what you have to do, you have to learn, you have to focus. Focus is very important. That focus, when you will get the focus, if you have the knowledge, what they are telling, isn't it? నాలెడ్జ్ ఉంటేనే కదా మనం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నది అర్థమయ్యేది, లేకపోతే ఎలా అర్థమవుతుంది? కాబట్టి టీచర్లు ఏమైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు చెప్పింది అర్థం చేసుకొని, ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే యూ హ్యావ్ ద గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ నవేడేస్. మేము చదువుకునేటప్పుడు ఏముంది, తెలుసుకో యూట్యూబ్ ఉండిందా మనం చదువుకున్నప్పుడు? లేదు. ఏదైనా మేము చదువుకోవాలంటే లెక్చరర్ అన్నా చెప్పాలి, లేకపోతే బుక్స్ అన్నా చదువుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరు లేకపోతే ఇంకా అంతే, ఏం చదివామో అదే మా చదువు. కానీ ఈరోజు యూ ఆర్ గెటింగ్ ద హోల్ వాస్ట్ నాలెడ్జ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. ఎవరెవరైతే నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు. ఇటువంటివి మనం ఏం చేస్తాము, దిర్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. అండ్ ఆల్సో డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది నెట్ ద్వారా. ఏమవుతుంది, ఏదైనా మనకు కావాల్సిన లింక్ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఒక ఇంట్రెస్ట్ మనం ఏదైనా లైక్ చేసామనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాట వస్తుంది, ఆ పాటను నేను లైక్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది, అది యూట్యూబ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మిగతా అన్ని పాటలే వచ్చేస్తాయి. అట్లా కాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి లైక్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తాయి. సో ఇలా డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, అడ్వాంటేజ్ ఉంది. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకు అనేది మీరు ఆలోచించి ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకోగలిగితే మీకున్న ఈ ఇంటర్నెట్ పవర్ను యూ కెన్ డెవలప్ యాజ్ యువర్ స్కిల్ అండ్ యువర్ ఏమంటారు పాజిటివ్ థింగ్స్. మీ పాజిటివ్గా దీన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోగలిగితే మీ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అంటే యూ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్. ఇదంటే ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ కావాలంటే ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ వస్తానే అయిపోతారు, కాదని లేదు. బట్ వెన్ యూ గెట్ ద రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ. నా దగ్గర 10 పేషెంట్స్ వస్తున్నారు, అదే 10 పేషెంట్స్ ఏమవుతారు, బాగా ట్రీట్మెంట్ పొందేసి ఇఫ్ దే బికమ్ సాటిస్ఫైడ్, వాట్ విల్ యూ గెట్? You will get more satisfaction than the patient, because you have cured them. He is happy because of your hands. ఈ విధంగా మీరు ఎప్పుడు ఈ స్కిల్స్ని సంపాదించగలుగుతారంటే యూ బికమ్ ఏ గుడ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఉంది. కాబట్టి మీకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ను ఇక్కడ కాలేజీతో పాటు తర్వాత స్కిల్స్, మనం క్లినికల్ స్కిల్స్ ఎట్లయితే తీసుకుంటామో దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే గెయిన్ చేసుకుని ఒక మంచి ఫిజియోథెరపిస్ట్గా మనం సెటిల్ అవ్వాలి, 10 మందికి ఒక సర్వీస్ అనేది మనం ఇవ్వగలిగినప్పుడే మనకు సొసైటీలో మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది. మనతో పాటు మన పేరెంట్స్ కూడా జన్మనిచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. సో దీన్ని ఈరోజు ఫిజియోథెరపీ డే మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ ద ఫిజియోథెరపీస్ వీ హ్యావ్ డన్ ద గ్రేట్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ. అంతే కదా, లేకపోతే ఈ డే ఎందుకు జరుపుకోవాలి మనము? అవసరం లేదు. ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే సొసైటీ హ్యాస్ రికగ్నైజ్డ్ యూ యాజ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ హ్యాస్ డన్ సమ్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ. సో లెట్ us సెలబ్రేట్, లెట్ us కీప్ వన్ డే ఫర్ దెమ్ అనేసి ఒక నేను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు చేసిన సర్వీసెస్ గుర్తింపుగా ఈరోజు చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ఏ మోటివేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్, ఇజంట్ ఇట్? దీన్ని మోటివేషన్గా తీసుకొని మనం స్కిల్స్ని, నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని విల్ బికమ్
I am hoping that you all will become a good physiotherapists and you have great opportunities. మేము కడపలో ఏం చేసాము 2010లో స్టార్ట్ చేసాము ఫిజియోథెరపీ కాలేజ్. దట్ టైమ్ దెర్ వాజ్ నాట్ మచ్ దిస్ ఆపర్చునిటీస్. ఈ రోజు మన స్టూడెంట్స్ అంటే ఎప్పుడైతే కోర్స్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ ఒక్కరు కూడా ఖాళీగా లేరు. అంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ ఏ జాబ్, వాట్ ఐ మీన్ టు సే. సో దే ఆర్ గెటింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్, గుడ్ అమౌంట్, గుడ్ సాలరీస్, నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఇన్ అబ్రాడ్ ఆల్సో. దే హ్యావ్ వాస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ US, UK బట్ ఆల్సో ఇన్ గల్ఫ్ అండ్ అదర్ సింగపూర్, ఇలాంటి ఆస్ట్రేలియా, ఇలాంటి ప్రతి చోట బయట కూడా. ఎందుకంటే మనకు ఇండియాలో పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. వీ హ్యావ్ ద యంగ్ జనరేషన్ మోర్. హియర్ పీపుల్ ఆర్ వేరేస్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఏమవుతుంది అక్కడ ఓల్డ్ జనరేషన్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉన్నారు. కానీ మనకు ఇక్కడ యంగ్ జనరేషన్ ఎక్కువ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ బాగా చదువుకొని మంచి స్కిల్స్ సంపాదించుకోగలిగారంటే మీకు కూడా మంచి జాబ్స్, మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. దీన్ని మీరు ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని మీ యొక్క ఫోకస్ను మరింత రెట్టింపు చేసుకుంటారనేసి ఆశిస్తూ ఈ ఫిజియోథెరపీ డేకు మనందరికీ మన ఆహ్వానం మేరకు సార్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు. మనం ఇన్స్పైర్ చేసినందుకు అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఐ విష్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాపీ ఫిజియోథెరపీ డే. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah.